انگلش سیکھنا اس موجودہ دور کا اہم ترین تقاضا ہے، تو آئیے آج سے بیسک لیول سے انگلش سیکھتے ہیں۔ گرامر از اے سیٹ آف اسٹرکچرل رول اباؤٹ اے لینگویج۔ یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے رولز کا جو کہ لینگویج کے متعلق ہے۔ لینگویج کے متعلق جو رولز ہیں اس کا ایک سیٹ بنا ہوا ہے، اس کو گرامر کہتے ہیں۔ لینگویج کیا چیز ہے؟ لینگویج اے سسٹم آف ساؤنڈ پیٹرنز ایٹسٹرا used by human beings to communicate thought and feelings۔ لینگویج ہمارے پاس ایک ساؤنڈ کا ایک سسٹم ہے، ایک پیٹرن ہے جو کہ ہیومن بینگ جو ہیں وہ یوز کرتا ہے، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تھاٹس، اپنے فیلنگز وغیرہ کو شیئر کریں۔ یا دوسرے ورڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وہ مینز ہیں، وہ ذریعہ ہیں جس میں ایک ہیومن دوسرے ہیومن کو میسج سینڈ اور ریسیو کرتا ہے۔ لینگویج کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو الفابیٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ الفابیٹ از اے سیٹ یا کلیکشن آف لیٹرز۔ الفابیٹ کیا ہے؟ یہ سیٹ ہیں یا لیٹرز کا کلیکشن ہے ان اے فکس آرڈر۔ فکس آرڈر میں لیٹرز کا کلیکشن یا سیٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفابیٹ۔ یعنی اے سے سٹارٹ کرے اور زیڈ پر اینڈ کرے، یہ سب ہمارے پاس کیا ہیں؟ الفابیٹس ہیں۔ اس کے بعد ہے لیٹرز۔ لیٹر ہمارے پاس ایک پارٹیکولر سمبل ہیں جو کہ ہم رائٹنگ میں یوز کرتے ہیں۔ اگزامپل کے لیے میں نے پلے لکھا ہے، پلے میں پی، ایل، اے اور وائی، یہ ہمارے پاس ایک اسپیسیفک ایک پارٹیکولر سمبل ہیں جو کہ یہاں پہ ایک میننگ کے فارم میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واول۔ واول ہمارے پاس اسپیچ ساؤنڈ میڈ وداؤٹ آڈیبل اسٹفنگ آف دا بریتھ بائی ٹنگ اور لپس از کالڈ واول۔ یہ ہمارے پاس وہ اسپیچ ہیں، وہ ساؤنڈز ہیں جس کو ہم بناتے ہیں، جس کو ہم جوڑتے ہیں، جو کہ کسی کو سنائی دیتے ہیں بغیر اسٹاپنگ آف دا بریتھ، جس میں ہم اپنے سانس کو سٹاپ نہیں کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے سانس کو سٹاپ کیے بغیر کسی کو سنائی دیتے ہیں۔ بائی دا ٹنگس، لپس وغیرہ کی مدد سے ہم اپنا سانس کو نہیں روکتے ہیں، اس کو ہم واول کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اسپیسیفک 5 لیٹرز ہیں جو کہ اے، ای، آئی، او اور یو پر مشتمل ہیں۔ کانسوننٹ۔ کانسوننٹ a speech sound made by completely or partially obstructing the air being breathed out through the mouth is called consonant۔ کانسوننٹ وہ اسپیچ یا ساؤنڈ کو کہتے ہیں جو کہ ہم کمپلیٹلی یا پارشلی رک دیتے ہیں، جو ایئر ہم بریتھ آؤٹ کرتے ہیں اپنے ماؤتھ سے، جو کہ پارشلی یا کمپلیٹلی ہم اس کو روک دیتے ہیں، اس کو ہم کانسوننٹ کہتے ہیں، اس کو ہم کانسوننٹ لیٹر کہتے ہیں، جو کہ اس میں ہمارے پاس پی، بی، ڈی، ٹی اس کا ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیپتانگ۔ ڈیپتانگ از اے یونین آف 2 واول ساؤنڈز اور واول لیٹر از کالڈ ڈیپتانگ۔ ڈیپتانگ ہمارے پاس یونین ہے 2 واول ساؤنڈز کا یا واولز لیٹر کا۔ اگزامپل کے لیے میں نے آئل لکھا ہے، آئل کو آپ دیکھیں، او آئی اس میں کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس واول ہیں جو کہ 2 واول لیٹر سے بنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا میں نے لکھا ہے شے، اس میں 2 واولز ساؤنڈ موجود ہیں، اس لیے یہ بھی ہمارے پاس
डिफ्तांग है। वर्ड, वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। एग्जाम्पल हैं फ्ले, मी, आई। ये हमारे पास मीनिंगफुल लेटर का मजमुआ है। 3 थिंग्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन है ऑल टाइप ऑफ वर्ड्स में मोस्टली, जो कि फर्स्ट नंबर पे हैं कि हमारे पास ये कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होंगे। वर्ड्स मोस्टली कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होंगे। और इसमें एक बात है कि सम टाइम सिंगल लेटर्स भी हमारे पास एक वर्ड बना देते हैं, जो कि ए और आई इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड बात हमारे पास है, इसमें प्रॉपर ऑर्डर होंगे। लेटर का एक प्रॉपर ऑर्डर, और प्रॉपर ऑर्डर किस लिए होंगे? जो कि हमारे पास इसका एक स्पेसिफिक मतलब होना चाहिए। इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर उसका लाजिमी है। तीसरा हमारे पास है मीनिंगफुलनेस। नेक्स्ट है सिलेबल। सिलेबल इज अ डिवीजन ऑफ वर्ड। ये वर्ड का डिवीजन है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक वावल जो है लाजमी होना चाहिए। वावल जो है इसमें नेसेसरी है, अगर कॉन्सोनेंट है या नहीं है, लेकिन वावल किसी वर्ड में लाजमी होना चाहिए सिलेबल के लिए। सिलेबल का मतलब क्या है? इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कि हेट का वर्ड मैंने लिखा है। हेट में हमारे पास एच, ए और टी है, तो इसमें एच और टी कॉन्सोनेंट है और ए हमारे पास वावल है। तो हम अगर किसी वर्ड को हम सिलेबल के बेस पे देखना है तो उसको इस तरह देखना है कि इसमें वावल कितने हैं। एक वावल है, एक कॉन्सोनेंट है, एक दूसरा भी वावल है, या एक कॉन्सोनेंट है, 2 वावल हैं, या इसी तरह एक वावल है, 2 कॉन्सोनेंट है। अगर 2 कॉन्सोनेंट कहाँ पे है तो इसको हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड भी कहते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ सिलेबल में है इसका डिवीजन। सिलेबल का डिवीजन क्या है? डिवीजन का मतलब सिलेबल का है आवाज़ का टूटना। अगर किसी वर्ड में कहाँ दरमियान में हमारा आवाज़ टूटता है तो यहाँ पे सिलेबल का डिवीजन होता है। इस बेस पे हम सिलेबल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है 1 सिलेबल वर्ड, जो कि इसको हम मानो सिलेबल वर्ड भी कहते हैं। एक हमारे पास है 2 सिलेबल वर्ड, जो कि हम बाई सिलेबल उसको कहते हैं। और एक हमारे पास है पॉली सिलेबल वर्ड, जो कि हम इसको मल्टी सिलेबल वर्ड भी कहते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ इसका डिवीजन है। आपने एक वर्ड को देखना है कि कहाँ पे आपकी आवाज़ टूटता है, वहाँ पे सिलेबल डिवाइड होते हैं। अगर किसी वर्ड में एक दफ़ा टूटते हैं तो ये हमारे पास 2 सिलेबल वर्ड है। मानो सिलेबल वर्ड के एग्जांपल में मैंने लिखा है मेन के दरमियान में कहीं पे भी वर्ड को आवाज़ को नहीं टूटा, तो ये हमारे पास मानो सिलेबल वर्ड है। इसी तरह चाइल्ड्रन में हमारे पास भी सिर्फ दरमियान में आवाज़ टूटता है, तो इससे हमारे पास 2 सिलेबल वर्ड बन गया। ये हमारे पास बाई सिलेबल हैं। और बनाना, बनाना में हमारे पास 2 जगहों पे आवाज़ टूटता है, चूँकि इंडिविजुअली 3 वर्ड हमें देते हैं, जो कि ना। तो ये हमारे पास पॉली सिलेबल या इसको हम मल्टी सिलेबल वर्ड भी कहते हैं। अगर सिलेबल वर्ड का टूटना आपको इसी तरीके से मुश्किल है तो दूसरा तरीका इसके लिए ये है कि आपने अपने चीन के नीचे अपना हाथ रखना है और इसी तरह किसी वर्ड को बोलना है, जैसे चाइल्ड्रन। अगर आपकी चीन जो है आपके हाथ से कितनी दफ़ा मिलते हैं तो इतनी दफ़ा वो डिवाइड होते हैं। तो ये एक जनरल ट्रिक है इसके लिए। इसी तरीके से भी आप सिलेबल डिवाइड कर सकते हैं। तो ये थी आज की लेक्चर, जो कि मोस्ट बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस की हैं। कल इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम फ्रेज, क्लास और इसी तरह सेंटेंस और नेक्स्ट हम अपना कोर्स जो है जारी रखेंगे।
جو کہ گرامر موسٹ بیسک چیز ہیں، اس کے لیے موسٹ بیسک پوائنٹ کو جاننا ہوگا۔ اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آئی ہیں تو کائنڈلی لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔